کرغزستان میں پھنسے طلبہ کی واپسی، خصوصی طیارے سے 130 سے زائد طلبہ کراچی پہنچے۔ گورنر سندھ کامران چسوری، شرجیل میمن اور ناصر شاہ نے استقبال کیا۔ طلبہ اور عزیز وقان کا گورنر سندھ سے اظہار تشکر۔ گورنر سندھ کی حمایت میں پلے کارڈز بھی تھام رکھے تھے۔ والدین کا کہنا تھا بچوں کی بحفاظت واپسی پر گورنر سندھ کے مشکور ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے طلبہ کی واپسی کو تاریخی موقع قرار دے دیا۔ کہا وزیر اعلیٰ کی کوششوں سے خصوصی فلائٹ کرغزستان پہنچی، اخراجات بھی سندھ حکومت نے برداشت کیے، تمام طلبہ کو واپس لایا جائے گا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ بولے پیپلز پارٹی کو والدین کے دکھ کا احساس ہے، طلبہ کا بہترین علاج معالجہ کیا جائے گا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے طلبہ کی بحفاظت واپسی کے احکامات دیے تھے۔ ٹیٹنس انجیکشن کی قلت، میڈیکل سٹورز پر بلیک میں فروخت بڑھ گئی۔ سرکاری ہسپتالوں سے انجیکشن غائب۔ انجیکشن چوٹ لگنے کی صورت میں مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی انجیکشن فراہم نہیں کر رہی، متبادل انجیکشن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عباسی شہید ہسپتال، سندھ گورنمنٹ جنرل ہسپتال میں انجیکشن کی قلت۔ انچارج شعبہ ایمرجنسی جناح ہسپتال ڈاکٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے ہمارے پاس انجیکشن کی قلت نہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کے مطابق ٹیٹنس انجیکشن کی پرچون میں قیمت 56 روپے جبکہ بلیک میں 400 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ کراچی میں خطرے کی گھنٹی، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر، بے ہوشی کے ڈاکٹرز کم پڑ گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں معمولی آپریشن بھی ملتوی، 12 سال سے بے ہوشی کے ڈاکٹر بھرتی نہ ہونے کا انکشاف۔ معمولی آپریشن کے لیے بھی 1 سال بعد کا وقت دیا جانے لگا۔ جناح ہسپتال میں انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں کوئی پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر نہیں۔ سول ہسپتال میں سینئر اینستھیزسٹ کی 5 میں سے 3 اور اسسٹنٹ اینستھیزسٹ کی 17 اسامیاں خالی۔ 18 گریڈ کی 20 میں سے 7 اسامیاں خالی۔ عباسی شہید ہسپتال کی اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی پروفیسر نہیں۔ بند اسکول کھولنے کے لیے محکمہ تعلیم کی ایک اور کوشش، اساتذہ کے تبادلے کر کے بند اسکول چلانے کا فیصلہ۔ 31 جولائی تک کراچی سمیت سندھ بھر کے بند اسکول کھولے جائیں گے۔ طلبہ اور اساتذہ کے تناسب سے اساتذہ کے تبادلے کیے جائیں گے۔ جن اسکولوں کو فعال کرنا ممکن ہوا وہ کھولے جائیں گے۔ اسپیشل سیکرٹری اسکول 7 فیصدی کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ کمیٹی اسکول کھولنے کے لیے ڈائریکٹر اسکول سے تجاویز طلب کرے گی۔ اساتذہ اور طلبہ کے تناسب کو مد نظر رکھ کر تبادلے کیے جائیں گے۔ کلاس روم کے تناسب سے اساتذہ کے تبادلے ہوں گے۔ اساتذہ کی تعیناتیوں میں علاقہ مد نظر رکھا جائے گا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کرپٹ اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن۔ ٹریفک پولیس کے 7 کرپٹ اہلکار ملازمت سے فارغ۔ 8 کرپٹ اہلکاروں کی ملازمت میں 2 سال کی کٹوتی کر دی گئی۔ برطرف اہلکاروں میں 1 سیکشن آفیسر بھی موجود، 1 ریکارڈ کیپر اور 5 کانسٹیبل بھی ملازمت سے فارغ کر دیے گئے۔ برطرف اہلکار شیری جناب ٹریفک سیکشن پر تعینات تھے۔ اہلکاروں کو ہیوی ٹریفک سے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ چالان افسر کے بغیر چالان کرنے والے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف بھی ایکشن۔ سیکشن افسر شارع فیصل اور 4 کانسٹیبلز کی ملازمت میں 2 سال کی کٹوتی۔ غیر قانونی چیکنگ کرنے والے 3 اہلکاروں کی 2 سال کی ملازمت گئی۔ محکمہ تعلیم کا افسر محکمہ معدنیات میں 17 گریڈ کے 3 عہدوں پر تعینات نور الدین خاص علی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ معدنیات کا اضافی عہدہ دیا گیا۔ سیکرٹری معدنیات طاہر علی نے خصوصی نوازش کی۔ نور الدین خاص علی توہین عدالت کا بھی مرتکب۔ سپریم کورٹ نے ڈیپوٹیشن افسران کی تعیناتیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے کراچی کے وکلاء بھی میدان میں آ گئے۔ 100 سے زائد وکلاء نے چیف جسٹس کو تجاویز ارسال کر دی۔ تحریری حکم نامے اسی روز ارسال کرنے کی تجویز۔ عدالتی عملے سے متعلق شکایات سننے کے لیے ڈیسک بھجوایا گیا۔ عدالتی کارروائی سننے کے لیے آڈیو ڈیوائسز کو اپ گریڈ کیا جائے۔ طویل کاز لسٹ کو مختصر کرنے کی بھی تجویز۔ قیامت خیز گرمی کا دور، مختلف مقامات پر ہیٹ ویو کیمپ لگا دیے گئے۔ نمائش چورنگی کے قریب محمدی بلڈ بینک اینڈ
फिर सीनियर सेंटर के बच्चों ने हीट वेव कैंप लगाया। बच्चों ने शहरियों को शरबत पिलाया। सिटी कोर्ट में शरबत की छबील लगाई गई। वेलफेयर ऑफ लॉयर्स फोरम की जानिब से साइलन और वकला के लिए छबील एहतमाम किया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी हीट वेव कैंप कायम। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने कैंप के दौरे करके इंतजाम का जायजा लिया। कराची में तवील लोड शेडिंग से निजात कैसे पाएं? हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक ने सर जोड़ लिए। लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। अवामी मसाइल बिलों की बरवक्त अदायगियों के साथ लोड शेडिंग कम से कम करने की हिकमत अमली पर काम करेगी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह की 9 अरब रुपए से ज़ायद बिजली बिलों के वाजिबात की अदायगी यकीनी कहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी अवान-ए-हाय तजारत और सनत के 16 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बिजली की कीमतों में इजाफे, मुआशी, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने और दीगर उमूर पर बातचीत। सनतों को बिजली और गैस की तवातर से फ्राहमी पर भी तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत सनती फ़ालियत के लिए हर मुमकिन तामुल जारी रखेगी। सनतकारों और ताजरों को मसाइल वफाक से मुतालिक अदारों को आगाह करने की यकीन दहानी। तालिबा के सर से दुपट्टा खींचने पर तालिब इल्म का दाखिला मनसूख। तालिबा को हिरासत करने पर जामिया कराची ने एक तालिब इल्म का दाखिला मनसूख कर दिया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ स्कूल ऑफ लॉ में दौरान इम्तिहान पेश आया। तालिब इल्म ने कमरा इम्तिहान में मौजूद एक तालिबा के सर से दुपट्टा खींचा। तालिब इल्म ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन अमले ने पकड़ लिया। तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी में बेदखल करने का फैसला जामिया की इंज़बाती कमेटी के इजलास में किया गया। 11वीं 12वीं के इम्तिहानात के लिए क्या इंतजाम किए गए? जमात इस्लामी के MPA चेयरमैन इंटर बोर्ड के पास पहुंच गए। मुलाकात में तलबा को बुनियादी सहूलतें देने पर जोर। मोहम्मद फारूक ने कहा, इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। हसास इम्तिहानी मराकज़ में रेंजर्स तैनात किए जाए। तलबा के लिए पानी का इंतजाम, नकल की रोकथाम की जाए। कराची में गैस बहरान हल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत। महमूदाबाद, कोरंगी, औरंगी, साठ और मेटरवल मुतासर हुए। लकड़ियों और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल शहरियों पर भारी पड़ने लगा। दिन में किसी भी वक्त गैस गायब या प्रेशर में कमी। तर्जुमान SSGC का सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक गैस होती है, उसके बाद सारा दिन गैस नहीं होती। फिर आती है मगरिब के टाइम, मगरिब से लेके इशा और 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान फिर गैस चली जाती है। फिर समझ लें कि रात 12 बजे के बाद चांस पे होती है। कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, ऐसा वो नहीं है। अक्सर इतवार को गायब हो जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम होते भी हैं तो तकरीबन घंटा आती है, उसके बाद 4, 5, 6 घंटे गायब हो जाती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने बिजली की बंदिश को ज़ालिमाना इक़दाम करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक पर खूब तनकीद के रिश्ते चलाए। गैर कानूनी तामीरात को कराची का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, बिजली के बिल अदा करने वाले भी लोड शेडिंग भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसियाँ समझ से बालातर है। सदर काटी जोहर कंधारी कहते हैं, क्राइम के बजाय सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी है। महकमा बल्दियात का अमला मसाइल सुनता है लेकिन हल नहीं करता। परेशान है, टैक्स किसको दे? KMC के नोटिस भी आने शुरू हो गए। 3 या 4 इदारों को टैक्स नहीं दे सकते। बल्दियात और सनतकारों पर मुश्तमिल कमेटी और बोर्ड बनाने की तजवीज़। इब्राहिम हैदरी में 350 ममनुआ जाल जला दिए गए। सूबाई मुशीर माहीगीरी नजमी आलम ने खिताब में कहा, जालों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रोक सकते। ममनुआ जाल बड़े बड़े स्टेटों के हैं। सिंध के माहीगीरों को लेबर का दर्जा दिया जाएगा। मुस्तकबिल में फिशरमैन कॉलोनियां बनाने का मंसूबा है। सिंध हुकूमत कोरंगी, फिश हार्बर और छोटी छोटी जेटियों को लेना चाहती है। सरकारी TV की एंकर मोना खान यूनान में गिरफ्तार। खातून सहाफ़ी हाइकिंग के लिए यूनान गई थी। कोच यूसुफ के मुताबिक पुलिस ने मोना खान का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। मोना खान की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। कहा, पाकिस्तानी परचम निकाला तो हिरासत में ले लिया गया। पूछा गया, परचम लहराएंगी?
जिस पर मैंने कहा जी हाँ लहराऊंगी।